you this morning. I am extremely thankful to Swami Gyanalokanand ji for insisting that I should come here and talk to you. It was very difficult, but seeing his love and seeing his earnestness, I cancel all my programs of Ahmedabad, of Baroda, of Rajkot, and I thought that perhaps God wants me here in Purulia today. So I am very happy that when the Diamond Jubilee celebration of this ashrama, can you imagine? Normally, even once a particular organization starts, in school starts, after 2 years, 3 years, gone. Silver Jubilee, very few. Golden Jubilee, still few. Diamond Jubilee is happening today. 60 years already over, and it is not out and running very well. Can you imagine? So we must congratulate Swami Gyanalokanand ji for organizing this program, this Diamond Jubilee celebration, and for the authorities who have done this Diamond Jubilee, who have done in such a manner that Diamond Jubilee is happening in such a grand manner. And also it is then coupled with the 150th birth anniversary of Sister Nivedita. Only on 11th November we had a very nice state level youth convention at Baroda, and then immediately started here. So all over the country, even in England, just now in England, this Sister Nivedita's 150th birth anniversary is being celebrated. So it is being celebrated here in Purulia. We are very fortunate, and at this juncture, when the Diamond Jubilee celebration and the 150th birth anniversary celebration of Sister Nivedita, both are coinciding. At that time, this youth convention is coinciding. It's a thrice blessed day for me and for you also, and I'm very happy. Now, before I start, I would like to ask a few questions. How many of you are college students? कितने लोग college student हैं? हाथ ऊंचा करो. College. अच्छा, ऊपर में बैठे हैं या पीछे में थोड़े बैठे? Okay. How many standards? 12 students. 12 standard. 12 standard. Okay. 11 standard. Maximum. अच्छा, 10 standard. अभी है 10 standard भी है. अच्छा, 9 standard. I'm in a dilemma. So which language should I talk to? So, how many of you from English medium schools? Please raise your hand. कितने लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं? हाथ ऊंचा करो. वो आछे, কয়েকজন আছে, কয়েকজন আছে, কয়েকজন আছে, प्रतिदिन আসে, प्रतिदिन আসে. They are daily passenger. সন্ধ্যা আরতি হয়, ওই সন্ধ্যা আরতির জন্য আসে. আর কয়েকজন আছে সপ্তাহে একদিন আসে, যখন ওখানে ডিসকোর্স হয়, রিলিজিয়াস ডিসকোর্স হয়, সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ হয়. কয়েকজন আছে যারা 15 দিন একবার আসে. কেন? ওরা লাইব্রেরির মেম্বার আছে, বই না বদলালে ফাইন লাগবে, সেই জন্য 15 দিন একবার আসে. আর কতজন আছে বছরে শুধু 5 বার আসে. কখন? যখন খিচড়ি প্রসাদ হয় তখন. তো খিচড়ি প্রসাদ খাওয়ার জন্য ওরা আসে. আমাদের রামকৃষ্ণ দেব জন্মতিথি, এখন মায়ের তিথি পূজা আসবে 9 ডিসেম্বর. হ্যাঁ, तो भोर 5:30 मंगल आरती खूब कम लोग, तारपरे पूजो होबे 7टा समय खूब कम लोग, हवन होबे 10:30 खूब कम लोग, तारपरे आरती होबे कम लोग. मैक्सिमम क्राउड कখন হবে? प्रसाद, खिचड़ी प्रसाদের জন্য ভর্তি লোক ভর্তি. তো আমাদের আশ্রমে খিচড়ি প্রসাদ খুব ফেমাস. রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা খিচড়ি, বেঙ্গলি খিচড়ি খুব ফেমাস. তো আজকে তোমাদের খিচড়ি খাওয়াবো, ঠিক আছে? খিচড়ি মানে খাওয়ার খিচড়ি নয়. কিসের খিচড়ি? ল্যাঙ্গুয়েজ খিচড়ি, ঠিক আছে? ইংলিশ প্লাস হিন্দি প্লাস বেঙ্গলি ইজ ইকুয়াল টু খিচড়ি ল্যাঙ্গুয়েজ. ঠিক আছে? এগ্রিড কি নেই? নট এগ্রিড? কতজন আমার সঙ্গে এগ্রিড? হাত উঁচু করো. ভেরি গুড. খিচড়ি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবো. ওকে. এখন how many of you want success in life? कितने लोग सफलता चाहते हैं? কতজন
লাইফে সাকসেস চায়? হাত তোলো। ও সবাই চায়? ভেরি গুড, চলো। I am very happy. All of you want success. Now, half of you will get half success, and half of you will get full success. आधे लोग आधी सक्सेस पाएंगे और सब लोग आधे लोग आधी सक्सेस और बहुत कम लोग पूरी सक्सेस। क्यों? इक्वेशन बहुत सिंपल है। जितने ने आधा हाथ उठाया उसको आधी सक्सेस, और पूरा हाथ उठाया उसको पूरी सक्सेस, है कि नहीं? जे स्टूडेंट এত লেজি আছে, আলসি নাম্বার 1, এত লেজি আছে, আলসে চূড়ান্ত, এত লেজি আছে, হাত তুলতে পারছে না। সে অ্যালার্ম রাখবে, অ্যালার্ম বাজবে, তারপরে কি বলবে? अरे यार कल से उठेंगे, छोड़ो। है कि नहीं? ना करो ना তোমরা। अरे কাল থেকে উঠবো, আজকে থাক। যে লেজি আছে সে কোনোদিন সাকসেস পাবে না। সেই জন্য সাকসেস যদি পেতে হয়, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হয়, জীবনে সাকসেস পেতে হয়, সাফল্য পেতে হয়, তাহলে এক রাক্ষসের বধ করতে হবে। রাক্ষসের নাম কি? রাক্ষসের নাম কি? যে রাক্ষসের বধ করতে হবে, রাক্ষসটাকে মারতে হবে। রাক্ষসের নাম কি? আলস্য। আলস নামে রাক্ষস কে কে মারতে চাইছে? হাত তোলো। ও এখন পুরো হাত তুলছে, খুব ভালো। পুরো রাক্ষসের বধ করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, পুরো রাক্ষসের আমরা মেরে ফেলবো, ঠিক আছে? কোন রাক্ষস? আলস্য। আলস্য নামে রাক্ষসের তোমরা সবাই মেরে ফেলতে চাইছো। ভেরি গুড। কেমন করে মেরে ফেলবো? AK-47। হ্যাঁ, আমরা দেবো তোমাদের AK-47। ডোন্ট ওয়ারি, নো লাইসেন্স রিকোয়ার্ড। লাইসেন্স দরকার নেই। আমি যদি তোমাকে AK-47 দেব, লাইসেন্স দরকার নেই। আমি সত্যি ঘটনা বলছি। আমাদের গুজরাটে একটা জায়গা আছে ভাবনগর। ভাবনগরে একবার গিয়েছিলাম, সেখানে একটা ফ্যামিলিতে গিয়েছিলাম। ওদের বললাম, আচ্ছা তোমরা সকালে ভোরবেলা উঠো তো? হ্যাঁ, আমরা তাড়াতাড়ি ভোরবেলা ধ্যান করো? হ্যাঁ, ধ্যান করি। শুধু এই আমাদের ছোট্টটি মেয়ে আছে, ছোট্ট মেয়ে, খুব ভালো মেয়ে, কিন্তু ভোরবেলা উঠে না। আমরা জোর করে ওকে তুলি, তখন কি করে? বাথরুমে গিয়ে ঘুমায়। আর একটাই বাথরুম আছে, আমাদের বাথরুমটাও বন্ধ। তো করবোটা কি? আমি বললাম কোনো প্রবলেম নেই, আমি আছি। আজকে রাত্রে ওখানে বসলাম, রাত্রে ঘুমলাম। ভোরবেলা 5টার সময় ডাকো সবাইকে, সব এসে গেছে। মেয়েটি কোথায়? ঘুমাচ্ছে। আনো। মেয়েটিকে আনিয়েছে। এই ছোট মেয়ে। এই কি হচ্ছে? খুব ঘুম পাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে ধরলাম, করে বললাম যা এখন ঘুমা। এখন কি ঘুম আসবে? পেয়ে গেলে তোমরা AK-47। যখনই আলস্য আসবে, ঘুম আসবে, AK-47 কি করবে? এক্সারসাইজ করলে ঘুম একেবারে পলায়ন করে। পেয়ে গেছো AK-47। যখন তোমরা যদি চাও না ভোরবেলা পাঠ করলে, ভোরবেলা পড়াশোনা করলে খুব কনসেন্ট্রেশন পাওয়া যায়, এটা শুনেছি। যদি সত্যি তোমরা ভোরবেলা উঠতে চাও, তাহলে তোমাদের একটা সিক্রেট বলে দিচ্ছি। কি করবে? অ্যালার্ম রেখে দেবে। অ্যালার্ম ঘড়িটা দূরে রাখবে, কাছে রাখবে না, দূরে রাখবে। যেই অ্যালার্ম বাজলো ধুম করে পড়ে যাবে, তাহলে একটু লাগবে, তাহলে একটু ঘুম চলে যাবে। মুখে জল দেবে, তারপরে
এক্সারসাইজ, এক্সারসাইজ করলে পলায়ন, আলস্য মরে যাবে, আলস্য নামে রাক্ষস মরে যাবে। তারপরে প্রার্থনা করো, পড়াশোনা করো, কি দারুণ পড়াশোনা হবে, দারুণ পড়াশোনা হবে। তো আলস্য নামের রাক্ষসের বধ করতে হবে, ঠিক আছে? এক্সারসাইজ করতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে। কারা কারা এক্সারসাইজ করবে হাত তুলো। বাহ, খুব ভালো, ভেরি গুড। এতদিন এক্সারসাইজ করলে তো আলস্য কোথাও পালিয়ে যাবে, রাক্ষস পালিয়ে যাবে, সমাজ থেকে পালিয়ে যাবে। ভেরি নাইস। নাও হাউ টু গেট সিক, what is the secret of success? Ralph Waldo Emerson, great thinker in America, he says the secret of success, you want the secret of success? Amra rahasya chaichi, I am giving you secret of success. Ralph Waldo Emerson says the secret of success in trade, in war, in every management of human affairs is the concentration of mind. জীবনের প্রত্যেক জিনিসে যদি সাকসেস চাই, সাফল্য চাই, তো হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট? একাগ্রতা। হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট? একাগ্রতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, if I had to do my education over again, I will not undergo the present stage of education. First I will learn how to control my mind, how to concentrate my mind. Information I can have at my will. Information is not education. Education is not the amount of information that goes into your brain and runs undigested your life. Then what is education? Education is being and becoming. Swami Vivekananda বলছেন, any তোমরা ইনফরমেশন ওটা পেলে এডুকেশন হয় না। এই ইনফরমেশন তো যে কোনো ভাবে পেয়ে যাব। স্বামীজি বলছেন, একবার যদি আমি একাগ্রতা চাই, একাগ্রতা পেয়ে যাই, তারপরে ইনফরমেশন তো আমি লাইব্রেরি থেকে নিয়ে নেব। এখন তোমাদের লাইব্রেরি যাওয়ার দরকার নেই, গুগল সার্চ করো, ক্লিক, ইনফরমেশন ফট করে চলে আসবে কম্পিউটারে। সো ইনফরমেশন ইজ নট এ ভেরি বিগ ডিল। দেন হোয়াট ইজ দ্য বিগ ডিল? কনসেন্ট্রেশন অফ মাইন্ড। তো স্বামীজি বলছেন, আমি যদি আবার আমাকে শিক্ষা নিতে হয়, তো আমি বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি যাব না। আমি কি করব? প্রথম আমার মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করব, ওটা শিখবো কিভাবে একাগ্র করতে হবে, তারপরে ইনফরমেশন আমি নিয়ে নেব। স্বামী বিবেকানন্দ কত একাগ্রতা ছিল, তার সত্ত্বেও উনি আরো একাগ্রতা চাইছেন, আরো কনসেন্ট্রেশন চাইছেন। হি ওয়ান্টস মোর এন্ড মোর কনসেন্ট্রেশন। হাউ মাচ কনসেন্ট্রেশন? আমি এক্সাম্পল বলছি, দুটো এক্সাম্পল শুধু দেব, অনেক এক্সাম্পল আছে ওনার লাইফ থেকে। এখন তোমরা যে এসছো, এটা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, বিদ্যাপীঠ। এইরকম আমাদের এটা পুরুলিয়া, এইরকম করে আমাদের 190 ব্রাঞ্চ সেন্টার আছে। আর রামকৃষ্ণ মিশন স্টার্ট করলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং 1897। আর টোটালি we have 6,000 education institutions, 6 lakh students, tribal rural development project, very big projects, hospitals. Why? Service of God in man. শিব জ্ঞানে জীব সেবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন করলেন। এখানে বিদ্যার্থী নারায়ণের সেবা হচ্ছে, হসপিটালে রোগী নারায়ণের সেবা হচ্ছে, কিন্তু আমরা করছি নারায়ণের সেবা। এই নারায়ণের সেবার জন্য এটা বিদ্যাপীঠ আছে। এটা খুব ভালো জায়গা, তুমি এসেছো, ইউ মাস্ট টেক সামথিং ফ্রম হিয়ার। এরপর এই সব পুরো সেক্টরের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে কলকাতার কাছে বেলুর মঠ। কে কে বেলুর মঠ দেখেছে? হাত তোলো তো। Belur Math, how many of you have seen the headquarters of Ramakrishna Mission, Belur Math? Only very few. All the others, whenever you go to Calcutta, please do visit Belur Math. Beautiful place. Gangar dhare, এত সুন্দর জায়গা, এত সুন্দর জায়গা। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ওটা স্টার্ট করেছেন 1898-এ। যখন যাবে ওখানে অনেক রকম মন্দির আছে, বিরাট বড় মন্দির আছে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের মন্দির। শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের বড় মন্দিরের পিছনে আছে 2 স্টোরি বিল্ডিং, সেখানে আপার স্টোরি বিল্ডিং একটা রুম আছে, সেই রুমটা নিশ্চয়ই দেখবে। সেই রুমে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে থাকতেন। হি ইউজড টু স্টে ইন দ্যাট রুম এন্ড দ্যাট রুম হ্যাজ বিন কেপ্ট প্রিজার্ভড অ্যাজ ইট ইজ। আজকেও গেলে মনে হবে যেন স্বামী বিবেকানন্দ ওখানে আছেন, ওনার টেবিল, ওনার চেয়ার।
ওনার মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ওনার পগড়ি, ওনার কাপড়গুলো, ওনার দণ্ড সব কিছু ওই রকম আছে যেন স্বামীজি এখানে বসে আছেন। ওই রুমে স্বামী বিবেকানন্দ 4 July 1902, at the age of 39 years, he left his body. At the age of 39 years only, he left his body in meditation. ওই রুমের কথা বলছি, ওনার শরীর যখন উনি ছাড়লেন তার আগের কথা, কয়েকদিন আগের কথা, স্বামী বিবেকানন্দ বই পড়ছিলেন। বইয়ের নাম হচ্ছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। নাম শুনেছো? বিশ্বকোষ। এত বড় বড় ভলিউম আছে, এত বড় বড় ভলিউম। এই অনেক ভলিউম এই বিষয়ে পড়েছিল, মেঝেতে পড়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ পরে ভলিউম পড়ছেন। ওনার শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন, উনি নিজে ডায়েরিতে লিখছেন, যখন গেলাম তো স্বামীজি এরকম বই পড়ছিলেন। উনি বললেন, স্বামীজি এত বই পড়তে সারা জীবন চলে যাবে। স্বামীজি বললেন, কি বলছো? এই কয়েকদিন আগে এই বইগুলো এসছে, আমি 10 ভাগ শেষ করেছি, এখন 11th ভলিউম আমি স্টার্ট করছি। হ্যাঁ, এত বড় 10 ভাগ, 10 ভলিউম আপনি শেষ করলেন? আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না। স্বামীজি বলেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, এই প্রথম 10 ভলিউম থেকে তোমার যা জিজ্ঞেস করো। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বলছেন, কত কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলেন, স্বামী প্রত্যেকের উত্তর দিলেন আর রাইট আনসার দিলেন। শুধু তাই নয়, sometimes he quoted the very language of the book. তখন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছেন, স্বামীজি এটা তো চমৎকার। স্বামীজি বলে, এটা চমৎকার নেই। What is this? Power of concentration of mind. If your concentration of mind, 10 hours study can be in 1 hour. Any work can become possible. Impossible can become possible with the power of concentration mind. Not only study, in sports, games, music, everything. The secret is concentration of mind. আর একটা কথা ঘটনা বলছি। স্বামী বিবেকানন্দ যখন সেকেন্ড টাইম গেলেন আমেরিকা গেলেন, ফার্স্ট টাইম প্রথম তো গেলেন শিকাগো পার্লামেন্ট রিলিজিয়াসে স্পিচ দেওয়ার জন্য, যেটা তোমরা জানো, 11 September 1893। মাইন্ড ইউ দ্যাট ওয়াজ অলসো 9/11। ও 9/11 স্পিচ দিলেন। ওই স্পিচটা আমরা গ্রহণ করলাম না, সেই জন্য আরেকটা 9/11 হলো 2001 ট্রেড সেন্টার, টুইন ট্রেড সেন্টার, এটা নষ্ট হলো। কেন? 9/11 স্বামীজি যা বলেছিলেন 11 September 1893 শিকাগো পার্লামেন্ট রিলিজিয়াসে, হারমোনি অফ রিলিজিয়ন, সেটা আমরা শুনিনি। তো স্বামীজি প্রথম গেলেন 1893 শিকাগো পার্লামেন্ট রিলিজিয়াসের জন্য, 3.5 বছর ওখান থেকে গেলেন বেদান্তে প্রচারের জন্য। আবার এলেন 1897 রামকৃষ্ণ মিশন স্টার্ট করলেন, 1898 বেলুমঠে স্থাপনা করলেন, 1899 আবার গেলেন আমেরিকা লেকচার দেওয়ার জন্য। তখনকার কথা বলছি, উনি গিয়েছিলেন স্যান ফ্রান্সিসকোতে, একটা খুব ভালো সুন্দর জায়গা আছে, জায়গার নাম হলো ক্যাম্প টেইলর। ওই জায়গাতে একটা ছোট্ট নদী আছে, নদীর উপরে একটা ব্রিজ। আমি যখন গেলাম দেখলাম কংক্রিট ব্রিজ আছে, কিন্তু স্বামীজি যখন ছিলেন তখন ওটা কাঠের ব্রিজ ছিল, উডেন ব্রিজ। তো ওই স্বামীজি যখন উডেন ব্রিজ থেকে ক্রস করছেন, তখন উনি দেখলেন 4 cowboys. They are trying to shoot the axes that are floating in water. 4 cowboys, আমেরিকান যুবক, ওরা কি করছে, বন্দুক হাতে গন নিয়ে ডিমের যে ছোলতা থাকে, এগশেলস, এগ না, এগশেলস, 12 এগশেলসের একটা স্ট্রিং ছিল, ওটা নদীর উপরে ভাসছিল, সেটা ওরা শুট করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওদের শট বেকার যাচ্ছে, শট যাচ্ছে না, উনি শুট করতে পারছেন না। কিছুক্ষণ তো স্বামীজি দেখলেন, তারপরে স্বামীজি হাসি পেয়ে গেলেন। আর স্বামীজিকে হাসতে দেখে এরা এত চটে গেছে, হোয়াট, ইউ আর লাফিং এট আস? ইজ ইট আ স্মল থিং টু ডু, to shoot an axle that is floating in water? Okay, we give you the challenge, let us see how do you do it. And they handed over the gun to Swamiji. Swamiji ke gun dilen, তোমরা তুমি করে দেখাও আমাকে, আমার উপর হাসছো, এটা কি কম কথা? এই অ্যাকশনটা ফার্স্টে উপরে শর্ট করা, আমার উপর হাসছো, চলো তুমি করে দেখাও। এখন কি করা যায়? স্বামীজির হাতে বন্দুক দিলেন, গন দিলেন, স্বামীজি নিশানা দিলেন, ফট 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 ফট, 12 শটে 12টা ডিমে ছিল খতম, শেষ, অল অ্যাক্সেস গন। 12 shots,
12 gone. এই সব চারজন ছিল যুবক, একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে। স্বামী, how long you are practicing? We are practicing from 5 years. How long you are practicing? স্বামীজি, আপনি কতদিন ধরে শুটিং করছেন? আমরা তো 5 বছর ধরে করছি, আমরা পারলাম না। কত বছর ধরে আপনি শুটিং করছেন? স্বামীজি বলেন, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আই এম হোল্ডিং দ্য গান ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। হ্যাঁ, প্রথমবার গান ধরলেন আর 12 বার খতম। দ্যাট ইজ এ মিরাকল। এটা তো চমৎকার। স্বামীজি বলেন, এটা চমৎকার নেই। হোয়াট ইজ দিস? পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন অফ মাইন্ড। একাগ্রতা হলে একবারে sports, games, music, study, 10 hours study can be done in 1 hour. অনেকে বলে, স্বামীজি এরকম কেন বলে? 10 hours study in 1 hour? How is it possible? I say, because we are doing 1 hour study in 10 hours. Isn't it? বলে 10 ঘন্টার স্টাডি 1 ঘন্টা কেমন করে হয়ে যাবে? এই জন্য আমি বলছি, তোমরা যদি স্টাডি করো, কি করো? বইটা হাতে নিয়ে নাও। চোখ কোথায় আছে? বইতে আছে। मन কোথায় আছে? कल देखा वो टीवी में, वो हीरो जा रहा था विलेन के पीछे, उस रास्ते से जाता जो जल्दी पकड़ता। अरे तू किस रास्ते से जाता देख भैया। कितना पेज चला गया, हीरो आया, विलेन आया, सब चला गया। अरे मैं क्या पढ़ रहा था, है कि नहीं? है ना? মনটা চারিদিকে দৌড়াচ্ছে, চোখটা আছে বইয়ে, মন আছে দৌড়াচ্ছে। সেই জন্য আমরা 1 ঘন্টা স্টাডি 10 ঘন্টায় করছি। যখন কনসেন্ট্রেশন আসবে 10 ঘন্টা স্টাডি 1 ঘন্টা। নাও হাউ মেনি অফ ইউ ওয়ান্ট কনসেন্ট্রেশন অফ মাইন্ড? রেজ ইওর হ্যান্ডস। হাত তুলো যারা যারা কনসেন্ট্রেশন চায়, একাগ্রতা কে কে চায়? হাত তুলো। পুরো হাত পুরো এখন তুলছে, লেজিনেস তো চলে গেল। খুব ভালো। So all of you want concentration of mind. খুব very nice. আমি এখন সাকসেস মন্ত্র দিয়ে দেব। তোমাদের কাছে ল্যাপটপ আছে তো? খোলো ল্যাপটপ, খোলো ল্যাপটপ, খোলো সবাই ল্যাপটপ খোলো। নেই ল্যাপটপ নাই? কার কার কাছে আছে ল্যাপটপ? হাত তুলো। only few. আরে তোমরা তো জানো না এই ল্যাপটপ আছে কিনা? এই ল্যাপটপ আছে? নাই? এই ল্যাপটপে যা মেমোরি আছে কোন ল্যাপটপের এত মেমোরি নাই। আছে তো? যাদের কাছে নাই বলে দাও, মেন্টাল হসপিটাল পাঠিয়ে দেবো। আছে ল্যাপটপ সবার কাছে? আমরা ডাটা এন্ট্রি করব, ঠিক আছে? ওই ল্যাপটপে এমন ডাটা এন্ট্রি হয়, এই ল্যাপটপে ডাটা এন্ট্রি আলাদা রকম। আমি বলবো, তোমরা রিপিট করবে, ঠিক আছে? জোরে রিপিট করতে হবে, তখন কি এখানে ডাটা এন্ট্রি হয়ে যাবে। পরে যখনই ডাটা দরকার হবে ডাটা পাওয়া যাবে। রেডি? রেডি ফর ডাটা এন্ট্রি? যত শুদ্ধ হবে তত আমাদের মন একাগ্র হবে। আমাদের মন যত শুদ্ধ হবে তত আমাদের মন একাগ্র হবে। মনে থাকবে তো? আমাদের মন যত, মনকে একাগ্র করার জন্য কি করতে হবে? মনকে শুদ্ধ করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন মন শুদ্ধ কেমন করে হবে এটাও তো জানতে হবে না? আর একটা ফর্মুলা বলছি। আহার শুদ্ধ সত্য শুদ্ধি, সত্য শুদ্ধ ধ্রুবা স্থিতি। আহার শুদ্ধ হবে, বুদ্ধি শুদ্ধ হবে, বুদ্ধি শুদ্ধ হবে, স্মরণ শক্তি অক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। আহার, আহার কি হচ্ছে? আমরা যেটা মুখ থেকে নিচ্ছি, কিন্তু আহার শুধু মুখ থেকে নিচ্ছি না, ওটা তো সাত্বিক হতে হবে, যেটা আমার মন চঞ্চল না হয় এরকম ফুড নিতে হবে, সাত্বিক ফুড নিতে হবে। কিন্তু আহার তো শুধু মুখ থেকে নিচ্ছি না, আর কিসে কেমন করে নিচ্ছি? চোখ থেকে, কান থেকে। আচ্ছা, গান্ধীজির 3 বানর সবাই জানেন? गांधी जी के 3 बंदर सब जानते हैं? जानते हैं? गांधी जी के अंदर कौन कौन जाता है? तो चक्कर तो गांधी जी के 3 बंदर के संबंध में, गांधी जी 3 बानर ছিল না গান্ধী জি কাছে, ওটা জানো? नहीं? 3 monkeys, 3টা বানর ছিল না? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। हाँ, सबको मालूम है।
अभी तुम लोग को दूसरे 3 बंदर की बात बता रहा हूँ, स्विट्जरलैंड के 3 बंदर। हमारे एक स्वामी जी गए थे वेदांत के प्रचार के लिए, वहां पर उन्होंने देखा एक तालाब के किनारे 3 बंदर की मूर्ति है, पर बड़ी विचित्र मूर्ति। अभी तक उन्होंने 3 बंदर देखे थे। एक बंदर ने 2 आंख बंद की थी, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया। यहां उन्होंने देखा 3 बंदर में से एक बंदर ने 1 आंख बंद की, दूसरी खुली रखी। दूसरे बंदर ने 1 आंख बंद किया, दूसरा खुला रखा, और तीसरे बंदर ने आधा मुंह बंद रखा खुला। स्वामी जी विचित्र पड़ गए, अरे ऐसे विचित्र बंदर कभी देखा ही नहीं है, ये बंदर क्या कहना चाहते? वो तो बंदर मालूम है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये बंदर क्या कहना चाहते हैं? सोच में पड़ गए। सोचते सोचते उनको वेद का श्लोक याद आ गया, बस उनको मीनिंग पता पड़ गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितैर्यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। एक कान बंद है, बुरा मत सुनना, एक कान खुला है, अच्छा से जरूर सुनो। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, एक आंख बंद है, बुरा मत देखो, एक आंख खुली है, अच्छा जरूर देखो। टीवी में खराब पिक्चर मत देखो, अच्छा पिक्चर देखो। निवेदिता का कार्यक्रम जरूर देखो, स्वामी विवेकानंद का कार्यक्रम जरूर देखो। खराब किताब मत पढ़ो, अच्छी किताब जरूर पढ़ो। स्वामी विवेकानंद की किताब जरूर पढ़ो, निवेदिता की किताब, जिन किताबों से मन में ताकत आती है ऐसी किताब जरूर पढ़ो, जिनसे मन की एकाग्रता बढ़ती है ऐसी किताब जरूर पढ़ो। और आधा मुंह बंद है, किसी की निंदा मत करो, पर आधा मुंह खुला है, पर किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द जरूर कहो। हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अदर्स, डोंट क्रिटिसाइज, बट हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अदर्स। इस प्रकार से हमारे इंद्रियों के द्वारा हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा तो क्या होगा? मन शुद्ध होगा तो की होगे मन एकाग्र, मन शुद्ध होले की होगे मन शुद्ध होले मन, और मन शुद्ध के बाद जनो शुद्ध आहार निते होवे, अशुद्ध आहार निते होवे ना। ठीक है? अच्छा, लैपटॉप खोला। আমাদের জীবন, এ তো ডাটা এন্ট্রি হয় না, এরকম জোরে বলতে হবে, তখন ডাটা এন্ট্রি হবে। আমাদের জীবন যত নিয়মিত হবে তত আমাদের মন একাগ্র হবে। আমাদের জীবন যত নিয়মিত হবে তত আমাদের মন একাগ্র হবে। ডাটা এন্ট্রি हो गया। যত আমাদের মন, যত আমাদের জীবন নিয়মিত তত আমাদের মন, যত আমাদের জীবন নিয়মিত তত আমাদের মন, তো मन एकाग्र करने की करते হবে, जीवन नियमित करते হবে। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, मैं पूछता हूँ भैया सुबह कितने बजे उठते हो? 11 बजे। अच्छी पिक्चर देख के बन जाता है। भैया तुम्हारा पढ़ाई का टाइम क्या है? वो निश्चित नहीं है, मूड आकर पढ़ लेते। तुम्हारा खाने का टाइम क्या है? निश्चित नहीं है, भूख लगती खा लेते हैं। खेलकूद का टाइम क्या है? निश्चित नहीं। टीवी का टाइम निश्चित नहीं। फिर मेरे को आप पूछते स्वामी जी मन की एकाग्रता कब आएगी? तो कुछ निश्चित नहीं है। तुम्हारा जब कुछ निश्चित नहीं है तो एकाग्रता भी निश्चित नहीं है। हाँ? तुम्हारे কিছু নিশ্চিত নাই, একাগ্রতাও নিশ্চিত না। একাগ্রতা নিশ্চিত করার জন্য কি করতে হবে? উঠোয়ার টাইম নিশ্চিত, ঘুমাবার টাইম, পড়াশোনার টাইম, খেলাধুলার টাইম, খাওয়া দাওয়ার টাইম। তো একাগ্রতা এই জন্য কি করতে হবে? একটা আমাদের জীবন যখন নিয়মিত হবে তো জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে তো জীবন नियमित হবে, जीवन नियंत्रित হবে, मन नियंत्रित হবে, और मन नियंत्रित হবে तो मन एकाग्र হবে। तो ওই জন্য আমাদের নিয়মিত জীবন যাপন করতে হবে। সো একটা টাইম টেবিল করো, টাইম টেবিল করো। এতো দিস ইজ দ্য টাইম ফর গেটিং আপ,
এই টাইম উঠবো, এই টাইম ঘুমাবো। আর কয়েকজন ছেলেরা কি করে জানো, ভালো টাইম টেবিল তৈরি করে। রোজ 8টার সময় উঠে বলে কাল থেকে আমি ভোরবেলা 4টার সময় উঠবো, প্রথম দিন পাংচার। তো কিভাবে টাইম টেবিল করতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল টাইম টেবিল করতে হবে। I will give you another success mantra, খুব important success mantra for anything, anytime, any type of success. This is the success mantra I am giving you. Start with the minimum, practice the easiest. Start with the minimum. Start with the Start with the Start with the Start with the Practice the easiest. Practice the Practice the Practice the তাতে কি হবে, সাকসেস পাওয়া যাবে। ফর এক্সাম্পল, তোমরা রোজ 6টার সময় উঠছো, একেবারে ভোরবেলা 4টার সময় উঠতে পারবে না, 4:45 উঠো। 1 মাস পরে 5:30, 2 মাস পরে 5:15, 3 মাস পরে 5টা। স্টার্ট উইথ দি মিনিমাম, অল্প অল্প করে দেখো, অল্প থেকে আরম্ভ করো। স্টার্ট উইথ দি মিনিমাম এন্ড প্র্যাকটিস দ্য ইজিয়েস্ট। যেটা সরল আছে সেটা আগে করো, তাতে কনফিডেন্স পাওয়া যাবে। তারপরে কনফিডেন্স পাওয়া গেলেই উইল পাওয়ার বেড়ে যাবে। উইল পাওয়ার বেড়ে গেলে আরো এগিয়ে যাবে, আরো এগিয়ে গেলে আরো কনফিডেন্স পাবে, আরো কনফিডেন্স পেলে আরো উইল পাওয়ার পাবে। তো দিস উইল সেট ইন আ মোশন। সো স্টার্ট উইথ দি practice the So similarly, when you prepare a timetable, if you are getting, তোমরা যদি ধরো 6টার সময় উঠো, তোমাদের ইচ্ছা আছে আমি একটু আগে উঠবো 5টার সময়, এখন 5টা করো না, টাইম টেবিল করো 5:45। তারপরে 5:45 করলে মনটা বলবে ঠিক আছে 5:45 ঠিক আছে, 5:45 উঠবে। 1 মাস পরে 5:45, আমি 5:45 উঠছি, আচ্ছা ঠিক আছে এখন 5:30 করো। আস্তে আস্তে করে মনটাকে পাল্টাতে হবে। একেবারে পাল্টাবে না মনটা খুব পাজি বদমাইশ, এমনি তো মানবেই না আমাদের কথা। আস্তে আস্তে করে ওকে জব্দ করতে হবে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে করে মনটাকে জব্দ করতে হবে। ঠিক আছে, তো আমি সাকসেসের কথা কিছু বললাম। সাকসেস ইন স্টাডিজ, সাকসেস ইন গেমস, সাকসেস ইন স্পোর্টস। ফর এভরিথিং ইউ ওয়ান্ট concentration of mind, for which you must have a routine life. A routine life, a timetable, or timetable যখন করো, try to fix the important items, at least the important items, and leave out the unimportant items as far as possible. Second thing, this is I have given you some hints on how to get success in studies, success in examination, success in life, in everything. These two important items, regulation of life and purity of mind, these two will give you success in everything. Second thing is self-confidence. অনেকে আছে ভালো মার্কস পায়, they are gold medalists, কিন্তু ইন্টারভিউতে ফেল হয়ে যায়। কেন? why? সেলফ কনফিডেন্স নেই, আত্মবিশ্বাস নেই, আত্মবিশ্বাস নেই। এমনি জানে সব কিছু কিন্তু ঘাবড়ে যায়, they become afraid, উত্তর দিতে পারে না। ওই জন্য you must have self-confidence. How this self-confidence will come? The type of self-confidence স্বামী বিবেকানন্দ আনিয়েছিলেন আমেরিকান ভাষীর মধ্যে, সেম প্রসেস হচ্ছে to bring self-confidence in our life. ওখানে স্বামীজি যখন গিয়েছিলেন, আমেরিকান ভাষীরা নিজেকে ফিল করছে আমরা তো পাপী, আমাদের পাপী। স্বামীজি বলছেন, no, you are not sinner. Vedanta does not recognize sin, it recognizes error, and the greatest error you are making when you call yourself a sinner or miserable. তোমরা বলহীন নয়, তোমরা বলবান, তোমরা দিব্য, you are divine, you are not sinner. স্বামীজি বারে বারে বলছেন। সেই জন্য একজন আমেরিকান মহিলা বলছেন, স্বামী, you are trying to hypnotize us, always telling you are divine, you are divine, you are divine. তখন স্বামীজি বলছেন, ম্যাডাম, I am not trying to hypnotize you, I am trying to dehypnotize you. Always you are already hypnotized. I am a sinner, I am a sinner, I am a sinner, I am weak, I am weak, I am miserable, I am miserable. Already you are become miserable. I am trying to dehypnotize you because you are divine, that is the first truth. You are divine, that is the second truth. You are divine, that is the last truth. এর উপরে আর কিছু নাই।
ইউ আর ডিভাইন, তোমরা দিব্য। এই স্বামীজি সন্দেশ ওখানে দিয়েছিলেন। আর শ্বেতাশ্বেত উপনিষদের শ্লোকটা শুনিয়েছিলেন, শৃण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा त्रिविक्रमेते नान्यपन्था विद्यते नाय। I have seen the ancient ways beyond all miseries. By knowing him alone, you should be free from all miseries. আমি ওই পরম পুরুষকে দেখেছি, তাকে দেখবার জন্য সব দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর কি বলছেন? অমৃতস্য পুত্র। তখন স্বামীজি বলছেন, এই শ্লোকটা আবৃত্তি করে, শ্বেতাশ্বেত শ্লোক আবৃত্তি করে বলছেন, হে আমেরিকাবাসী ভাই বোনগণ, sisters and brothers of America, I would like to call you by this sweet name. What is that? Amritasya Putra. উনি বলছেন, হে আমেরিকাবাসী ভাই বোন, আমি তোমাদের এই নামে সম্বোধন করতে চাই। What is that? Amritasya Putra. Ye, the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and sinners, it is a sin to call a man so. It is a tiny level of human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not he the servant of matter. O शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम अजर अमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। कभी ये मत सोचो मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अवश्य कर सकते हो। क्यों? तुम्हारे भीतर में दिव्य आत्मा की अनंत शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारे उपनिषदों का सार यही है। कठोपनिषद में कहा, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह आत्मा है, और उस आत्मा के भीतर में आत्मना विद्यते वीर्यम। उस आत्मा में अनंत शक्ति है। ऐसी अनंत शक्ति किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में। ऐसी अनंत शक्ति किसमें है? दिव्य आत्मा किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में। दिव्य आत्मा किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में है। और दिव्य आत्मा में जो अनंत शक्ति है वो किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में। कितने लोग मनुष्य हाथ ऊंचा करो, जानवर नहीं। अच्छा, और कितने लोगों के भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति, हाथ ऊंचा करो। अनंत शक्ति, मनुष्य केवल हाथ ऊंचा करेंगे, जानवर नहीं। हाथ ऊंचा करो जिसके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति। अरे बाबा, अरे बाबा, ऐसी आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए तुम लोग क्या बोलते हो? मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, वो परीक्षा में बहुत टेंशन हो जाता है, मैं कैसे परीक्षा में पास होऊंगा, मुझे तो बहुत टूर्नामेंट में कैसे पास होगा, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं दुर्बल हूँ, मैं निर्बल हूँ। आज से ब्याह करना बंद। भेड़ों की शेर, देखो कितने शेरनी। और घर में जाके बोलना, मम्मी मैं शेरनी, मैं तुझे खाऊंगी। हाँ, मम्मी को खाने के लिए तुमको शेरनी नहीं बनाया, शेर नहीं बनाया, तो काय के लिए बनाया? दूसरों की सेवा करने के लिए। शेरनी की कहानी सुननी है? किसको सुननी है? सबको सुननी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये कहानी में तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व। जीवन भर में कभी भी डिप्रेशन आएगा, कहानी याद रखो। कभी भी प्रॉब्लम आएगा, कहानी याद रखो। फेलियर आया, कहानी याद रखो। ये कहानी हमेशा याद रखने से कभी तुम्हारे मन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस कहानी में स्वामी विवेकानंद ने छोटी सी कहानी में सारे वेदांत का सार दे दिया, और हमारे जीवन की जितनी समस्या सबका समाधान दे दिया। एनी प्रॉब्लम तो आएगी ही। स्वामी जी ने कहा, जब खिचड़ी के महाराज ने पूछा, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द स्ट्रगल ऑफ बीइंग एट द सर्कमस्टेंसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। जीवन का नाम संघर्ष है। उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष जो हमेशा लोगों को दबा देना चाहती, संघर्ष आएगा। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। जीवन का दूसरा नाम है प्रॉब्लम आएंगे, घबराना नहीं है। अभी तो कुछ नहीं, भविष्य में कुछ भी आएंगे। जितने भी प्रॉब्लम आएंगे हम फेस करेंगे, बहादुरी पूर्वक फेस करेंगे, बिकॉज हम शेर हैं, हम भेड़ नहीं हैं। वही कहानी स्वामी जी ने हम लोग को बताया कि हम शेर हैं, हम भेड़ हैं। भेड़ नहीं, हमारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। बहुत सुंदर वो कहानी में सब जगह स्टूडेंट्स को बैठाता हूँ, बहुत उनको फायदा होता है। और वो कहानी याद रखने से तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा, बस ये कहानी को याद रखना है। एक शेरनी थी,
লয়নেস, কি বলে বাংলায়? হ্যাঁ, বাঘিনী। একটা বাঘিনী ছিল, বাঘিনী, কিন্তু বাঘিনী হচ্ছে টাইগ্রেস। হ্যাঁ, সিংহী, সিংহী ছিল। সে সিংহী যাচ্ছে জঙ্গলে, তখন there was a flock of sheep, কি বলে শিবকে? ভেড়া, ভেড়া, ভেড়া যাচ্ছিল, অনেক ভেড়া যাচ্ছে। আর সিংহী কি করছিল? সিংহী এই ভেড়াকে পার করার জন্য একেবারে লাফ দিয়েছে। লাফ দিয়েছে, ও প্রেগনেন্ট ছিল, ওর পেটের মধ্যে একটা ছোট সিংহীর বাচ্চা ছিল। সে বাচ্চাটা পড়ে গেছে এই এই যারা যাচ্ছিল ভেড়া, তাদের মধ্যে পড়ে গেছে। আর সিংহী তো ওই পারে গেছে, মরে গেছে। এখন এই কাঁদতে লাগলো, সিংহীর বাচ্চা কাঁদতে লাগলো। তখন এই যে ভেড়ার মা, ও খুব দুঃখিত হয়েছে, ওকে সঙ্গে রেখেছে। এখন এই যে সিংহীর বাচ্চা ভেড়ার সঙ্গে যাচ্ছে। ভেড়া কি খায়? ঘাস। এও ঘাস খাচ্ছে। আর ভেড়া কি বলে? ব্যাঁ ব্যাঁ। এও ব্যাঁ ব্যাঁ করতে লাগলো। তারপরে দূর বড় হয়ে গেছে, সিংহী এসে, সিংহীর বাচ্চা ভেড়ার সঙ্গে যাচ্ছে, ভেড়ার মধ্যে ঘাস খাচ্ছে, ভেড়ার মধ্যে ব্যাঁ ব্যাঁ করছে, ভেড়ার সঙ্গে খেলছে সব। অনেকদিন পরে একটা বড় সিংহী এলো, বড় সিংহী এসছে। ও দেখছে দূর রাস্তা ধরে অনেক ভেড়া যাচ্ছে, ব্যাঁ 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 করে। শেষে একটা ছোট বাচ্চা, সিংহীর বাচ্চা, ও যাচ্ছে। সে কি বলছে? ব্যাঁ ব্যাঁ ব্যাঁ। হ্যাঁ, আশ্চর্য হয়েছে, আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো সিংহীর বাচ্চাকে ব্যাঁ ব্যাঁ করতে শুনে নেই। এই জন্য ওর কাছে গেল, জানোয়ার জন্য ব্যাপারটা কি। আর এই বড় সিংহীকে দেখে সব ভেড়া এত পালাতে লাগলো, ব্যাঁ 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 পালাতে লাগলো। আর এই ছোট সিংহীর বাচ্চা, সেও পালাতে লাগলো, ব্যাঁ ব্যাঁ ব্যাঁ। আর এই বড় সিংহী ধরলো, এই তুই কোথায় যাচ্ছিস? হ্যাঁ, তুই কোথায় যাচ্ছিস? আরে এই তো ভেড়া, ওই যে আমাকে ভয় পায়, আমি সিংহী, তুই তো আমার মতো সিংহী, তুই কেন ভয় পাচ্ছিস? সে ছোট সিংহী আরো ভয় পেয়ে এলো, আরো কাঁদতে লাগলো, ব্যাঁ ব্যাঁ ব্যাঁ। আমি তো ভেড়া, আমি ভেড়া, আমি ভেড়া। এই ভেড়া, তুই সিংহী আর বলছে ভেড়া? ব্যাঁ ব্যাঁ ব্যাঁ, আমি তো ভেড়া। আর বড় সিংহী এত মানে রেগে গেছে, ও ধরে নিয়েছে ওকে, এইরকম করে গলা ধরে নিয়ে এলো একটা পুকুরের কাছে। দেখ এই পুকুরের মধ্যে, দেখ তোর চেহারা দেখ, আমার চেহারা দেখ, তোর চেহারা আমার মতো আছে না এই ভেড়ার মতো আছে? দেখ। হ্যাঁ, আমার চেহারা তো সিংহীর মতো আছে, ভেড়ার মতো নয়। ব্যাস, এখন আমার মতো গর্জনা কর, ব্যাঁ ব্যাঁ বল বন্ধ কর, আমার মতো হ্যাঁ গর্জনা কর, গর্জনা কর, চল। আর তুই এখন জঙ্গলের রাজা হয়ে গেছিস, বনের রাজা হয়ে গেল। স্বামী বিবেকানন্দ এই কাহিনী শোনাতেন আমেরিকাতে, বলতেন, জিজ্ঞেস করতেন, এই যে ছোট সিংহী, আগে থেকে সিংহী ছিল না? নতুন তো হয়নি, আগে ছিল না, তো কেন ব্যাঁ ব্যাঁ করছিল? ভুলে গেছিল কি আমি সিংহী আছি। এই প্রবলেম হচ্ছে। স্বামীজি বলছেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মা আছে। কি আছে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কি আছে? আর এই আত্মার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে। কত শক্তি আছে? ইনফিনিট পাওয়ার, অনন্ত শক্তি, আনলিমিটেড পাওয়ার। এই শক্তি কার মধ্যে আছে? আত্মার মধ্যে। এই আত্মা কার মধ্যে আছে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে। যারা যারা মানুষ হাত মানুষ, অনলি মানুষ। বাবা রে বাবা, এই আত্মার অনন্ত শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে। আর তোমরা বলছো আমি ডিপ্রেশন, আমি তো এখন সুসাইড করব, এই ছোট প্রবলেম আমি সুসাইড করব। বেউকুফ, ফুলিশ, বোকা। এই ছোট ছোট প্রবলেম যেন তুমি সুসাইড করবে, লজ্জা পায় না? তুমি তুমি এই ভেড়া ব্যাঁ করছো না, তোমার মধ্যে সিংহীর পাওয়ার আছে। তুমি আত্মা, তুমি জড় নয়। Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and sinners, it is a sin to call a man so. It is standing level on human nature. Come up, O loins, and shake up the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirit free, blessed and eternal. You are not matter, you are not body. Matter is servant, not he the servant of matter. ভিতরে আছে,
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিব্যতা আছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সে সিংহীর পাওয়ার আছে, কিন্তু আমরা ওটা ভুলে গেছি বলে আমরা কি মনে করছি, আমি ভেড়া, আর ভেড়ার মতো ব্যায়াম করছি। সেই জন্য মনে রাখতে হবে, আমি ভেড়া নয়, আমি সিংহ, আমি ভেড়া নয়। আমার মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তি আছে। কত শক্তি আছে? অনন্ত শক্তি আছে। আচ্ছা চলো এখন 2 মিনিটের ধ্যান করবো। রেডি? মেডিটেশন। ওকে, 3 বার ওমকার দিয়ে আমরা মেডিটেশন শেষ করব। সবাই মেডিটেশন কি করতে হয়? আমাদের এই যে মেরুদণ্ডটা সোজা থাকতে হবে, শুধু মেরুদণ্ড সোজা থাকবে, মনটা একেবারে স্থির করব, চোখ বন্ধ করব, আমরা দিব্য লোকের যাত্রা করব। We will go to a divine place. খুব আনন্দের জায়গাতে যাব। আর এই চোখ বন্ধ করে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মনে করতে হবে এটা ডিভাইন লাইট আছে, এই হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ আসছে, আমাদের মধ্যে থেকে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে মনে মনে ভাবতে হবে। হৃদয়ের মধ্যে সব সময় যে আত্মার যে দিব্য জ্যোত, তার জন্য অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে, জ্ঞানের আলো আমাদের মধ্যে রয়েছে, আমার হার্টের মধ্যে রয়েছে। এইটা 3 বার বলবে। আমার মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তি আছে, অনন্ত শক্তি আছে। আমার মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তি আছে। বলো জিও তো শুধু 3 মাসের জন্য ফ্রি দেয়। এই যে আত্মার আনন্দ সবসময় ফ্রি, অল দ্য টাইম স্কিম চলছে আমাদের। এন্ড বাকি ওদের মধ্যে লেখা থাকে নিচে কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই, হিয়ার নো কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই। এইবারে তোমার প্রতিদিন ধ্যান করো, প্রার্থনা করো, নো কন্ডিশন, এই দিব্য আনন্দ পাওয়া যাবে। প্রতিদিন তোমরা করতে পারো, বাড়িতেও করবে, স্কুলে যদি করায় ভালো, নাহলে বাড়িতে করবে। ওই যে ভিতরে যে ভেড়া আছে, ভেড়া বলছে ভেড়া নাই, ভিতরে আত্মা আছে। ওই আত্মার আনন্দ পাওয়ার জন্য আমাদের যে অজ্ঞানটা দূর করতে হবে। তার জন্য কি করতে হবে? গুরুর কাছে যেতে হবে। একটা বড় যখন সিংহী আমাদের বলে দেবে, না দেখো তুমি ভেড়া নয়, এইভাবে গুরুর কাছে যেতে হবে, গুরুজনের কাছে যেতে হবে যে আমার স্বরূপটা কি? চিদানন্দ রূপ শিবোহম শিবোহম অমৃতস্য পুত্রা। We are the children of immortal bliss. Amruter santan achi. We are the children of immortal bliss. What is a human being? যদি কারোকে জিজ্ঞাসা করে মানুষ কি, ম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যানিমাল, হ্যাঁ ওটাই রিপ্লাই দেবো না তোমরা, ম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যানিমাল। কিন্তু এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট, ম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যানিমাল, মানুষ তো এই তো সমাজের একটা প্রাণী। কিন্তু অ্যারিস্টটল বলছে নো নো নো, ম্যান ইজ এ পলিটিক্যাল অ্যানিমাল। কিন্তু আছে তো অ্যানিমাল, অ্যানিমাল। কিন্তু বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলছে নো নো নো, ম্যান ইজ এ টুল মেকিং অ্যানিমাল, আফটার ইজ অ্যান অ্যানিমাল। এলভিন টফার বলছে নো নো নো, ম্যান ইজ এ ইকোনমিক অ্যানিমাল, কিন্তু ও তো অ্যানিমাল। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র কি বলছে? ম্যান ইজ নট অ্যানিমাল। হোয়াট ইজ ম্যান? চিলড্রেন অফ ইমর্টাল ব্লিস। এইটা রাখতে হবে মনে। দিস ইজ দ্য বেদান্তিক কনসেপ্ট। ইনসাইড এভরি ওয়ান অফ আস there is a center of consciousness having infinite power, infinite bliss,
ইনফিনিট নলেজ, সচ্চিদ আনন্দ স্বরূপ এই আত্মা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে, এটা মনে রাখতে হবে। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে আছে, ওই পাওয়ারটা আছে, তবু আমরা কেন পরীক্ষায় ফেল হচ্ছি, কেন আমরা দুঃখী হচ্ছি, কেন আমরা ভুলে গেছি। সেই জন্য 4 যোগের কথা স্বামীজি বলছেন। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, worship, psychic control, philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, ritual worship, temple, churches are but secondary details. তো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিব্য আত্মা রয়েছে। সেই আত্মা প্রত্যেক মধ্যে ওই যে দিব্য শক্তি রয়েছে, দিব্য আত্মা রয়েছে, পটেনশিয়ালি ডিভাইন, কিন্তু লুকিয়ে আছে। ওটাকে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে না, আত্মাকে আমাদের ওই পাওয়ারটা ইম্পোর্ট করতে হবে না, ভিতরে আছে কিন্তু ঘুমিয়ে আছে। উই হ্যাভ টু ম্যানিফেস্ট। ম্যানিফেস্টেশন কেমন করে হবে? 4 যোগ, রাজযোগ, ধ্যান, যেটা আমি এখন ধ্যান করালাম, ধ্যান, রাজযোগ, জ্ঞান যোগ, মনে করা হু এম আই, I am not this body, I am not the mind, I am not this intellect. চিদানন্দ রূপ শিবোহম শিবোহম। জ্ঞান যোগ, ভালো ভালো বই পড়ে তার উপরে চিন্তন করা, হচ্ছে জ্ঞান যোগ। রাজযোগ হচ্ছে ধ্যান, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ধারণা ধ্যান সমাধি, তোমাদের জন্য সিম্পল করে বলছি ধ্যান। আর হচ্ছে ভক্তি যোগ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, মন্ত্র জাপ করা, পূজা পাঠ করা, এইসব হচ্ছে ভক্তি যোগ, ভগবানকে ভালোবাসা। ভগবানকে ভালোবাসলে আর কোনোদিন রিপেন্ট করতে হয় না। অনেকবার আমার কাছে ছেলে মেয়েরা আসে, আমি অত ওকে ভালোবাসলাম, সে তো চলে গেল ওইদিকে, আমি কি করব, আমি তো সুসাইড করব। আরে তুমি আরো অনেক ভালো ভালো ভাবে কেন সুসাইড করতে যাবে? ছোট ছোট জিনিস, আরে ভালোবাসার আগে তুমি ভালো করে তুমি দেখলে না, তুমি ভাবছো কি তোমার হেয়ার স্টাইলকে ভালোবাসে, ও তো তোমার মোটর সাইকেলকে ভালোবাসতো, আরো একটা ছেলে আরো ভালো মোটর সাইকেল পেয়েছে, ওর সঙ্গে চলে যাচ্ছে বসে। এই তো তোমাদের ভালোবাসা। যে ভালোবাসা পেয়ে তারপরে মরতে হবে, কিন্তু ভগবানকে ভালোবাসলে কখনো রিপেন্ট করতে হবে না। কেন? আমরা জানি কারোকে ভালোবাসা চাই, আমরা কত ভালোবাসা চাই? 10 কেজি না 20 কেজি? 20 কেজি। 20 কেজি না 50 কেজি? 50। তো কত ভালোবাসা চাই? আনলিমিটেড লাভ। আনলিমিটেড লাভ ক্যান নট বি গিভেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, রিলিজন অফ লাভ, there cannot be infinite love between two finite realities changing all the time, and their moods also changing all the time, and both going towards death. So there can be only an infinite love between infinite Atman and infinite Paramatman. Amra chaichi amar love, amar prem. Amra chaichi unlimited love. See, unlimited love cannot come from a limited person. So Bhagwan ke bhalobasha, dhake bhalobashle amra unlimited love pabo. এটা হচ্ছে ভক্তি যোগ, প্রেম যোগ। যারা যাদের প্রেম রোগ লাগু আছে, প্রেম রোগ লেগে গেছে, তাদেরকে বলি প্রেম যোগ পড়ো। অনেকে প্রেম রোগ নিয়ে আমার কাছে আসে কাউন্সেলিং এর জন্য। কি করব? আরে কি করবো, একদম মরার দরকার নেই, পড়ো প্রেম যোগ পড়ো, তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবানকে ভালোবাসা দিলে আর কোনোদিন ডিপেন্ড করতে হবে। আর ফোর্থ হচ্ছে কর্মযোগ। যা কিছু কাজ করছি, it is a worship, it is a worship. তো ওই যে মেডিটেশন, এই কর্মযোগ, সেবা করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ, he wrote a beautiful inspiring letter to Maharaja of Mysore. My dear prince, this life is short, the vanities of this world are transient. In this short life they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. মহারাজা, এই জীবনটা ক্ষণভঙ্গুর আছে, ক্ষণিক জীবন আছে। যারা অপরের জন্য জীবন যাপন করছে তারাই ঠিক যাপন করছে, বাকি সব তো দে আর মোর ডেড দেন লাইফ। তারা মৃত আছে, তারা মৃত, তারা তো কি বলবো, ডেড বডিজ, দে আর ডেড। মৃতদেহ আছে, এমনি দেখতে জীবন্ত, কিন্তু মৃতদেহ আছে। সেই জন্য স্বামীজি বলছেন অপরের সেবা করো। অপরের সেবা করলে মনে খুব শান্তি পাওয়া যাবে। তো এই যে ভেড়ার কথা আমি বললাম, এখন আমি সত্যি সত্যি কথা বলছি। I am now going to tell you the story of a real lioness, সত্যি সত্যি lioness। এটা তো আমি কাহিনী বললাম, যেটা স্বামীজি বলেছেন।
এখন সত্যি সত্যি কথা বলছি। একজন মেয়ে ছিল 23 years old, অলরেডি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছে। ও সিএসআইএফ এ একটা জবের চাকরির জন্য ও ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল। ইন্টারভিউর জন্য ওকে যাওয়া, হঠাৎ করে যেতে হলে তো রিজার্ভেশন পেল না, লখনৌয়ে থাকতো। লখনৌ থেকে পটনাবতী এক্সপ্রেস ট্রেনে রাত্রে 9টার সময় চেপেছে। কোথায় যাওয়ার জন্য? দিল্লি যাওয়ার জন্য। কেন? ইন্টারভিউর জন্য। রাত্রে 4 ডাকাত এসছে। ডাকাত, ওটা জেনারেল কম্পার্টমেন্ট ছিল, যেহেতু রিজার্ভেশন ছিল না, ওর জেনারেল কম্পার্টমেন্টে ডাকাতরা এসে সব কেড়ে নিতে আরম্ভ করলো, সবাই দিয়ে দিল। আর সবাই জেন্টস ছিল, only one was the girl, only girl। ও কি করেছে? সবাই দিয়ে দিয়েছে, বলছে না আমার গোল্ডেন চেন আমি দেবো না, আমার মা দিয়েছে। ডাকাতদের এত খারাপ লেগেছে, সবাই দিয়ে দিয়েছে, এখন এই আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে, এর সাহসটা দেখে সবাইকে আমাকে দিতে হবে। ওরা এত রেগে গেছে, আর এই তো মেয়েটি আরম্ভ করেছে ফাইটিং, না আমি দেব না। ওরা 4 জন, এই একা, 4 জনের সঙ্গে একা। ও ন্যাশনাল ভলিবল প্লেয়ার চ্যাম্পিয়ন ছিল, ওর বাবা আর্মিতে ছিল, খুব জোর ছিল, কিন্তু ও 4 ডাকাত, ও একা কেমন করে পারবে? শেষে ওরা ডাকাতরা এত ওদেরকে রেগে গেছে, ট্রেন খুব ফাস্ট মিলেছিল, সেখান থেকে এরকম ফেলে দিয়েছিল। সামনে আরেকটা ট্রেন আসছিল, সেখানে ও গিয়ে স্ট্রাইক করেছে, আবার এখানে স্ট্রাইক করেছে, বাউন্স করেছে 2 বার, তারপর নিচে পড়ে গেছে। তার বাঁ পাটা, লেফট লেগ ক্রাশড, ট্রেন ক্রাশ হয়ে গেছে, বিলো দ্য লেগ, বিলো দ্য নি ক্রাশ হয়ে গেছে। সারা রাত খুব কান্নাকাটি করেছে, খুব চেঁচিয়েছে, কেউ আসেনি। সকালে একজন এসছে, তখন ওটাকে একটা গরিবেকে ভর্তি করে পাশে ছোট স্টেশন নিয়ে গেছে, সেখান থেকে আবার বরেলি স্টেশন নিয়ে গেছে, বরেলি স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে রেখেছে, তখন থেকে বরেলি হসপিটাল নিয়ে গেছে, সিভিল হসপিটাল। ডক্টররা বলছে এই মেয়েটি এখন মরে যাবে। কেন? গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, যে পাটা হয়েছিল গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, গ্যাংগ্রিন হলে বাঁচে না, এটা অ্যাম্পিউট করতে হবে। আর আমাদের কাছে তো অ্যানেস্থেসিয়া নেই, অ্যানেস্থেসিস্টও নেই, তো আমরা তো অপারেশন করতে পারবো না, সুতরাং এ তো এখন মরে যাবে। সেই মেয়েটি তখনও, ওর একটু হোশ ছিল, সে কি বলছে, না 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 আমি মরতে চাই না। আচ্ছা আপনাদের কাছে অ্যানেস্থেসিয়া নেই, উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া আমার অপারেশন করে দেন। আরে কত কষ্ট পাবে, পাটা কাটরা হবে। আর ঠিক আছে, 2.5 ঘন্টা অপারেশন চললো, উইদাউট অ্যানেস্থেসিয়া পাটা কাটা হলো, এই মেয়েটির পা অ্যাম্পিউট করা হলো। তারপরে ওকে নিয়ে গেছে লখনৌ, তারপরে নিয়ে গেছে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স, এইমসে নিয়ে গেছে দিল্লিতে। এখন সব পলিটিক্স আরম্ভ হয়েছে। তো তখন ইউপিতে গভর্নমেন্টে ছিল, মায়াবতী চিফ মিনিস্টার ছিল, সবাই বলছে দেখো এ মহিলা চিফ মিনিস্টার, তবুও এই মহিলা ন্যাশনাল ভলিবল প্লেয়ার চ্যাম্পিয়ন, তো ল অ্যান্ড অর্ডার কিছু নাই। মায়াবতী গভর্নমেন্ট বলছে না আমাদের ইউপিতে ল অ্যান্ড অর্ডার সিস্টেম খুব ভালো আছে, এই মেয়েটি মিথ্যা কথা বলছে। অ্যাকচুয়ালি ওর কাছে টিকিট ছিল না, টিটিকে দেখে ও ঝাঁপ দিয়েছে, তার জন্য ওর পাটা কেটে গেছে। তখন ও তো খুব খারাপ লেগেছে, মিডিয়া কাছ থেকে শুনেছে, তখন ওই টিকিটটা প্রডিউস করেছে, এরকম আমার টিকিট। ওই লাইভ টেলিকাস্ট ছিল, কিভাবে টিকিট নিচ্ছিল সেটা সিসিটিভি ক্যামেরাতে চলে এসেছে। আর টিটি বলেছে আমি সেদিন যাইনি, সেদিন রামনবমী ছিল, সেদিন আমি যাইনি। তখন ওরা কি বলছে, না ওর ভাই ওকে ধাক্কা দিয়ে দিয়েছে। ভাই বললো আমি তো তখন ট্যাক্সি দিচ্ছিলাম, এই যে ট্যাক্সির বিল, ট্যাক্সির আমার এভিডেন্স। তখন শেষে বলছে ইউপি গভর্নমেন্ট, ও সে সুসাইড করতে যাচ্ছিল, ওই জন্য জম্প দিয়েছে, আমাদের ল অর্ডার সিস্টেম খুব ভালো, আমাদের কোনো ডাকাত নেই ইউপিতে। তখন মিডিয়ারা যখন ওর কথা শুনছে না, ওর মানে এত খারাপ লেগেছে, আমার কথা কেউ শুনছে না, ঠিক আছে আমি ভালো হয়ে যাওয়ার পরে এই এক পাটা আছে, এক পাটা কেটে গেল, ওটা প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে আর্টিফিশিয়াল লেগেছে, সেকেন্ড পাতেও ওর 2টো রড দেওয়া আছে। তবুও এই একটা পা দিয়ে আমি মাউন্ট এভারেস্ট যাবো, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করবো, তখন এরা আমার কথা শুনবে, নাহলে আমাকে বলবে তুমি সুসাইড চেয়েছিল। তারপরে বচেন্দ্রী পাল কাছে গেল, এখানে জামশেদপুর কাছাকাছি আছে, জামশেদপুরে এলো, বচেন্দ্রী পাল সঙ্গে দেখা করলো, তো ফার্স্ট উমেন টু ক্লাইম্ব মাউন্ট এভারেস্ট। তো ওদের ট্রেনিং বলেছে না না তুমি যেতে পারবে না, তবে বলতে না আমি যেতে চাইছি। তারপরে বলে ঠিক আছে ট্রেনিং নিতে হবে, 2 বছর ট্রেনিং নিয়েছে।
তারপরে 20,000 ফিট গিয়েছে, কিন্তু মাউন্ট এভারেস্ট হচ্ছে 29,029 ফিট। 23rd January 2013 বড়োডা এসছে আমার কাছে, এসেছে, মহারাজ আমি তো আপনার আশীর্বাদ চাইছি, আমি খুব ডিফিকাল্ট টাস্ক করতে চাইছি। আমি বললাম দেখো ভাই, আশীর্বাদ তো আমি দিতে পারবো না, আমি তোমাকে শুভেচ্ছা দিতে পারবো, কিন্তু তুমি যদি আশীর্বাদ চাও ওখানে যাও উপরে। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ওই বাড়িতে ছিলেন, সেখানে ধ্যান কক্ষ আছে, ধ্যানে প্রার্থনা কক্ষ আছে, সেখানে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রার্থনা করো, রামকৃষ্ণ দেব শারদা দেবীকে প্রার্থনা করো, ওদের আশীর্বাদ নেও, তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের আশীর্বাদ নিয়েছে, ও ভালো লেগেছে ওর। তারপরে একটা ছোট্ট ছবি দিয়েছি, এই যে ছবি তোমরা দেখছো, রামকৃষ্ণ দেব শারদা দেবী স্বামী বিবেকানন্দ, ও তিনটা মিলে একটা প্লাস্টিক ছবি ছিল। ওই ছবি দিয়ে বলেছি তোমাদের যখনই কোনো প্রবলেম হবে শুধু তুমি প্রার্থনা করবে, তাতেই তুমি হয়ে যাবে। এইভাবে আমার কাছ থেকে ছবি নিয়ে 23rd January 2013 গেছে, এবং 21st May 2013 she conquered Mount Everest and broke the world record, first female MPD the world climb Mount Everest, world record করেছে। First female MPD of the world to climb Mount Everest with one leg, দুটো লেগে তো অনেক গেছে, ফার্স্ট লেগে গেছে। শুধু তাই নয়, তারপর আমি বলেছিলাম এই ছবিটা ওখানে রেখে আসবে, ওই ছবিটা ওখানে মাউন্ট এভারেস্টে রেখে এসছে। ওর নাম হলো অরুণিমা সিনহা। তারপরে তো পদ্মশ্রী পেয়েছে, আরো অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। তারপরে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ইউথ কনফারেন্স ছিল 9th August 2013, ডক্টর কালামের হাতে ওর সম্মান করিয়েছি, আরো অনেক জায়গায় ওর সম্মান হয়েছে। আমার সঙ্গে প্রায়ই কথা হয়। এখন অরুণিমা ফাউন্ডেশন একটা বড় ফাউন্ডেশন শুরু করেছে। তারপরে ও বলছে স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে নিয়ে গেলেন মাউন্ট এভারেস্টে, আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বাকি সব পিকে নিয়ে যাব। 7 summits are there, 7 summits of the 7 island, 7টা আছে। মাউন্ট এভারেস্ট হচ্ছে এশিয়া, হয়ে গেল। মাউন্ট এভারেস্ট ইউরোপ হয়ে গেল, কিলিমাঞ্জারো আফ্রিকা হয়ে গেল। এইভাবে 5টা হয়ে গেছে, এখন শুধু 2টো বাকি আছে। সব জায়গায় ঠাকুর মা শান্তির ছবিকে বসিয়ে দিয়েছে। ও স্টোরিটা এসেছিল, আমরা ওর বইটা বেরিয়েছে, বর্ন অগেইন অন দ্য মাউন্টেন, পেঙ্গুইন বার করেছে। সেই আমি ছিলাম যখন লঞ্চিং হয়েছে, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া নরেন্দ্র মোদী ও বইটা লঞ্চিং করেছে অন 12th of December 2014। তো অনেক ভাষায় অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে ও বইটা ট্রান্সলেশন হয়েছে। তো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল, একটি সিম্পল মেয়ে, সিম্পল গার্ল লাইক ইউ, হাউ মাচ পাওয়ার শি হ্যাজ গট। নাও শি হ্যাজ ক্লাইম্ব মাউন্ট এভারেস্ট উইথ অনলি one leg. তো impossible becomes possible. There is nothing impossible. There is nothing impossible for the soul. এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে, অনন্ত শক্তি আছে। সেই অনন্ত শক্তি দ্বারা আমরা যা কিছু করতে পারি, কিন্তু ওটা বার করতে হবে। লাস্ট তোমাদের এখন ব্যাটারি তো চার্জ হয়ে গেছে না? হয়ে গেছে ব্যাটারি চার্জ হয়েছে কি না? পাওয়ারফুল ব্যাটারি হয়ে গেছে, মেন্টাল ব্যাটারি চার্জ হয়ে গেছে। কিন্তু 3 দিন পরে কি হবে? জেসে থেকে। ওই জন্য তোমাদের বলছি মেন্টাল ব্যাটারিটা চার্জ করতে হবে। তো কি করতে হবে? তোমাদের কাছে মোবাইল আছে না? জানি মোবাইল আছে। মোবাইল ব্যাটারিটা চার্জ করার জন্য তোমরা কি করো? ওই প্লাগটা সকেটের মধ্যে দিয়ে দাও, হ্যাঁ, তো ব্যাটারি চার্জ হয়ে যায়। যদি চার্জ না হয় তাহলে SMS করা যাবে না, হোয়াটসঅ্যাপ করা যাবে না, চ্যাটিং করা যাবে না। ওই জন্য কি করতে হবে? মোবাইলটাকে, ব্যাটারিটাকে চার্জ করতে হবে। সেটা তোমরা করছো আমি জানি। সেটা এখন কি করতে হবে বলছি আমি। যখনই তোমরা মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ করার জন্য প্লাগটা সকেটের মধ্যে ঢুকাবে, তখনই হাতে স্বামী বিবেকানন্দ একটা বই নিয়ে নেবে। যতক্ষণে মোবাইল ব্যাটারি চার্জ হবে, মেন্টাল ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে। কেন? ইলেকট্রিক কারেন্ট। স্বামী বিবেকানন্দ বই থেকে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাওয়া যাবে। এটা আমার কথা নয়, ফ্রেঞ্চ savant Romarola বলছে about Swami Vivekananda's books. His words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are through the pages at 30th distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. Electric shock পাচ্ছে। কোন বলছে? Romarola বলছে, যখন স্বামী বিবেকানন্দ বই দেখে
তো তোমরা কি করবে মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ বইটা হাতে রাখবে বাই দ্য টাইম ইওর মোবাইল ব্যাটারি গেট চার্জ ইওর মেন্টাল ব্যাটারি গেট চার্জ প্রতিদিন এটা চার্জ করতে হবে কে মেন্টাল ব্যাটারি চার্জ করবে আচ্ছা এদেরকে স্বামীজি বই দিতে হবে স্বামীজির বই এটা দিয়ে আরাম করো বাকি বইটা মহারাজ দেবেন 50% ডিসকাউন্ট 50% আমি দেব 50% দেব একটা বই আগে পড়ো বাকি বই লাগলে আরো বই পাবে এখানে ডিসকাউন্টে পাওয়া যাবে আচ্ছা খুব ভালো তো বই আছে এখন বই আছে কিন্তু বই পড়ার টাইম নেই সো আই উইল এন্ড উইথ টাইম ম্যানেজমেন্ট 86,400 seconds are deposit everybody's account কারো কম থাকলে বলবে 24 ঘন্টা সবাই পাচ্ছে 24 ঘন্টা প্রাইম মিনিস্টার কত পাচ্ছে 24 ঘন্টা প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া 24 ঘন্টা গান্ধীজি কত পাচ্ছে 24 ঘন্টা স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতা তোমরা কত পাচ্ছ 24 ঘন্টা এক সেকেন্ডও কম নাই 86,400 seconds are deposit in your account whatever seconds you make use it's gone it's okay but whatever you can't utilize it cannot be carried forward gone प्रतिदिन 86,400 rupees are deposited in your account this is called time deposit you know you have to utilize each and every second because the second that are gone cannot come back gone it is wasted try to utilize each and every second 86,400 seconds এর মধ্যে আমরা তো ভিক্ষুক সন্ন্যাসী তো আমরা ভিক্ষুক আমি তো ভিক্ষা চাই তোমাদের কাছে দেবে না দেবে না দেবে না দেবে না ভিক্ষা দেবে can you give me something with out of love okay I don't want money টাকা তোমাদের মা বাবার কাছে নেব তোমাদের কাছে টাকা I want something which is more important than money what is that more important than money time is money but time is not money time is more important than money কেন যদি তোমার বিজনেসে 10,000 টাকা লস হয়ে গেল আবার হতে পারে কিন্তু টাইম যে গেল আবার আসবে না I want তোমার কাছে টাইম চাইছি আমাদের টাইম কোথায় স্বামীজি আপনি জানেন না কত হোমওয়ার্ক থাকে আবার স্কুলে যেতে হয় আবার টিচিং যেতে হয় আবার টিউশন ক্লাস যেতে হয় আবার কোচিং ক্লাস যেতে হয় আবার আমাদের হোমওয়ার্ক থাকে আবার কত ক্লাস আছে আবার কত সাবজেক্ট আছে আবার কত চ্যানেল হয়ে গেছে আমরা কি করব তারপরে ইন্টারনেট আছে আবার এই ভিডিও আমি কি করব আমাদের টাইমই নেই আমি জানি তোমাদের টাইম নেই এখন 86,400 সেকেন্ডের মধ্যে আমি 50-50 চাইছি না only 1% can you give me 1% 1% time can you give me okay 1% means 86,400 divided by 100 864 seconds 14.4 minute okay 14.4 minute কি করতে হবে সকালে 1 মিনিট ধ্যান আমরা এখন করিয়েছিলাম আর সন্ধ্যা রাতে শোয়ার সময় 1 মিনিট ধ্যান কত মিনিট গেল আবার সকাল ভোরবেলা উঠে 1 মিনিট প্রার্থনা রাতে শোয়ার সময় 1 মিনিট প্রার্থনা কত মিনিট গেল 4 মিনিট ভোরবেলা উঠে 5 মিনিট স্বামীজি বিবেকানন্দ বই পড়তে এমন বই পড়তে হবে মানে পাওয়ার আসবে পাওয়ারফুল থটস আসবে পজিটিভ থিংকিং আসবে সেলফ ডেভেলপমেন্ট হবে এরকম ইন্সপায়ারিং বুক পড়ার জন্য ভোর 5 মিনিট রাতে শোয়ার সময় 5 মিনিট কত মিনিট গেল 10 হ্যাঁ 14 মিনিট হয়ে গেল কত বাঁচলো 0.4 মিনিট ওটা কি করবে সিআইডি অফিসার আমি তো আর আসবো না দেখবার জন্য পুরুলিয়া বারে বারে কি তোমরা এরকম করে টাইম আমাকে ভিক্ষা দিচ্ছ কিনা তোমরা নিজেই একটা সেলফ অ্যানালিসিস করবে সিআইডি হিসেবে হয়ে যাবে রাতে ডায়েরিতে লিখবে আজকে 14.5 মিনিট ভিক্ষা দিলাম কিনা 1 মিনিট ধ্যান করলাম কিনা ভালোভাবে পড়াশোনা করলাম কিনা আর স্বামীজির বই পড়লাম কিনা তুমি নিজে তোমরা নিজের মতো সিআইডি অফিসের মতো রোজ রাতে ডায়েরি লিখবে ডায়েরি লিখবার জন্য 0.4 মিনিট এইভাবে তোমরা যদি দেও আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ যদি 1% টাইম সত্যি সত্যি আমাকে দাও তুমি ভিক্ষার জন্য within 3 months you will have more power of concentration of mind within 3 months you will be able to get more marks in the examination within 3 months you will get success in sports in games in music timetable টা বানাও আর 14.5 মিনিট যেমন বললাম প্রার্থনা ধ্যান স্বামীজি বই পড়ো সত্যি সত্যি হবে আই এম ভেরি হ্যাপি আমার খুব ভালো লাগলো তোমরা যেভাবে
এতক্ষণ ধরে তোমরা কথা শুনছো, আই এম ভেরি হ্যাপি। অ্যাকচুয়ালি স্পিকিং, আমি যেখানে যাই সারাদিন কোথায় চলে যাই বুঝতেও পারা যায় না, আমিও বুঝতে পারি না, ওরাও বুঝতে পারে না। কিন্তু এখন আমাদের তো তাড়াতাড়ি তোমাদের যাওয়ার টাইম আছে, আরও কয়েকজন স্পিকার আছে। তবু আমি বলবো, যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, তোমাদের কাছে প্যাড দেওয়া আছে, তোমরা কোয়েশ্চেন লিখে এখানে পাঠাবে, আমাদের দুজন ভলেন্টিয়ার ওখান থেকে তোমাদের কাছে নিয়ে নেবে। যদি টাইম থাকে আমি তোমাদের প্রশ্ন উত্তর দেব, যদি টাইম না থাকে ডোন্ট ওয়ারি, এখানে স্বামীজি আছেন, উনি এখানে পুরুলিয়াতেই থাকেন, জ্ঞান প্রকাশ আনন্দ, জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ আছে, তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর উনি দেবেন, ডোন্ট ওয়ারি, উনি দেবেন। আর আমার অনেকগুলো ভিডিও ইউটিউবে আছে, আর আমার এই যে হাউ টু স্টাডি ইফেক্টিভলি আরও অনেকগুলো আর্টিকেল এই আমার ওয়েবসাইটে আছে www.swaminikileswaran.com আর youtube/swaminikileswaran, সেখানে তোমার অনেকগুলো সিডি পেয়ে যাবে আর অনেকগুলো জিনিস পেয়ে যাবে। আর ওখানে FAQ আছে, 100 questions answered in my website, you will get 100 questions answered which are normally your questions. So I am very happy, খুব ভালো লাগলো তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। I give you my best wishes. শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, মা শারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের চরণে আমি প্রার্থনা করছি ওদের আশীর্বাদ যেন আমাদের উপর বর্ষিত হোক, আর ওরা যা উপদেশ দিয়েছে ওদের পালন করে আমাদের জীবনে আমরা সুখ পাই, শান্তি পাই, সাফল্য পাই, এবং সমাজের জন্য, দেশের জন্য আমাদের জীবনটা দিতে পারি, যাতে স্বামী বিবেকানন্দ যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন, ইন্ডিয়া উইল বিকাম সো গ্রেট দ্যাট ইজ পাস্ট গ্লোরি উইল ফেড ইনটু ইনসিগনিফিকেন্স। স্বামীজি বলেছিলেন ভারত এত মহান হবে ও প্রাচীন মহিমা ম্লান হয়ে যাবে, এইরকম ভারত, এন্ড ইন্ডিয়া শ্যাল কনকার দ্য হোল ওয়ার্ল্ড বাই স্পিরিচুয়াল কালচার, ভারত সমস্ত বিশ্ব বিজয় করবে। এই যে স্বামীজির স্বপ্নটা সিদ্ধ করার জন্য আমরা যেন শক্তি পাই, ওই রকম প্রার্থনা শ্রী রামকৃষ্ণ, মা শারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের চরণে জানিয়ে স্বামী জ্ঞান প্রকাশ আনন্দজিকে খুব খুব ধন্যবাদ দিয়ে, এবং তোমাদের সকলের মধ্যে যে দিব্য পরমাত্মা রয়েছে তাকে প্রণাম করে আমি আমার বাণীটা বিরাম দিচ্ছি। হরি ওম।